Hello everyone and welcome to this educational video. I am Dr. Elsayad. I am a radiology consultant in the UK. Today I'm going to talk to you how to pass the FRCR Viva from first time without having to go through the pain of failure. This is going to be mainly for candidate who speaks Arabic and English at the same time. The reason I'm really offering this help because I've come to the UK and did my clinical attachment here, which gave me a good exposure to the system. Then I did a master's degree in ultrasound, and then I had to do the IELTS and PLAT test to be able to get my registration and then join the radiology training so that I can get a better radiology exposure and training as well. And the main thing that I've managed to pass the FRCR examination first time. So I have managed to crack the code, and this is what I'm going to try and teach you in this lecture and following lectures moving forward. There are certain things you need to do to be able to pass first time. I am originally kind of similar to your backgrounds. Therefore, I share the same experience. I've went through the limitation you've had, and I'm here to help you to pass and come over it. Once I've got the FRCR, then I became a consultant and then became a clinical lead for radiology and led the department, and then was promoted to a divisional director. So I've got a bit of good exposure to the system. So hopefully I'll be able to guide you to get through this exam in a better way. So something we need to establish here, that whatever idea you have, I think it's good that we can share it together. So share it with me in the comment box or through the groups that we are forming to educate radiologists, because this is the only way that we're going to target passing from the first time. What's obvious to you can be amazing to others. So don't underestimate any idea you have, any question you have, or any advice you have, because it can be mind-blowing what you have. So today's plan, concentrating on the purpose of this video, is going to be only discussing the first component, which is how to build your drive to pass the Viva in 12 minutes. I'm going to discuss the third and fourth point on different videos. So it's known fact that people from all over the world come to the UK to do their FRCR examination, and it's getting difficult now for overseas candidates to get into exam. So this is why we said we need to work together as a group to make sure that you pass from first time, so they can save money and time and effort. But it's a really bumpy ride. You're on your own doing this. You've got language barrier, cultural barrier. The exam skills that you need to develop is not that you practice in your own country, so that is another challenge. And you also have to use a different language during your examination, which you're simply زي ما بنقولها بالعربي بتلعب في ملعب غير ملعبك، بتحس ان انت ضعيف مش قادر to go ahead with it. From my experience, يعني لما بتكلم مع الراديولوجيست اللي بيجوا يعملوا امتحانات هنا, they take about 2 to 8 times before they pass the Viva examination. مع ان this is a يعني third year registrar level. So I think most of you have the experience and their knowledge, but I think it's the way they approach the exam is what's need to be worked on, that we need to focus on, plus building your experience in radiology in the way you do the Viva, in the way they look at the radiograph. Most Egyptians have good experience and standard, but I find from my experience that they lack a bit of experience and they need more kind of coaching on how to do X-ray reporting. I think this slide will be helpful to help you visualize the amount of money you are spending on your journey before you get the FRCR certificate. I've asked one of your colleagues, Dr. Ahmed Al-Sharawi, who provided me kindly with all these figures. In total, if you just look at the red color on the right hand side, it's nearly 71,500 Egyptian pound per time. You don't realize this because you don't calculate the loss of income when you leave private work. You don't calculate the shopping you do here and the food you spend here, but overall this is how it costs. And if you are an average Egyptian candidate, it will take you about 4 times. فيعني إن ده تقرب من ربع مليون. يعني طبعا this is oh my god, يعني ده مبلغ كبير جدا. ازاي نهزر في المبلغ ده؟ Actually you spend it without realizing. بس لو انت او انت بتصرفي الفلوس دي علشان خاطر تتعلمي وهي فوكست على الكورسز والتيتشنج والجيولوجي dedicated Viva sessions, it is money well spent. لازم ان احنا نعمل investment في التعليم بتاعنا, عشان احنا كادلتس بيقولوا ان لو انت بتستثمر فلوس في التعليم بتاعك وبتتعلم كل يوم حاجه, ده بيخلي صحتك النفسيه كويسه وبيخلي سلامك النفسي احسن. فده it's a kind of therapy for our kind of career, ان احنا نتعلم على طول. الصرف على التعليم لازم هنعمله, وده مفيد لنا علميا ومفيد صحيا كمان. بس لازم بقى ان احنا نصرف على التعليم, مش نصرف بقى على مثلا 5-6 سفريات و5-6 مرات اوتيل عشان خاطر الامتحان و5-6 مصاريف امتحانات. كل ده نوفره ونصرفه على التعليم, هنستفيد اكتر ونركز على الحاجات اللي احنا المفروض نعملها اكتر. ف really we must focus on passing on the first time. خلي الهدف بتاعنا نحطه قدام عينينا قبل ما ننام بالليل, هو ده الهدف بتاعنا.
اليوم التاني لازم ابدا حاجات تساعدني ان انا ابدا اباس فروم فيرست تايم. بس هنقول طب ازاي هنعمل كده؟ يعني اذا كانت الموضوع سهل كده ليه الناس كلها ما بتعملش كده او ليه ما بتنجحش من اول مره؟ عشان هم they didn't crack the code. That's why we're doing these sessions to try and help you to crack the code or follow what I've done. لان if you do the same action you will get the same outcome. دي حكمه عندنا في انجلترا بنستخدمها دايما. لو انت عملت نفس الحاجات اللي بتعملها عشان تنجح واتبعت نفس طريقه الناس اللي بيعملوها وبينجحوا 3 4 مرات، يبقى انت هتنجح بعد 3 4 مرات. اذا عايز تغير طريقه مذاكرتك عشان تجيب اوتكم تاني وتنجح من اول مره، يبقى لازم تغير طريقه مذاكرتك. be able to pass from first time. So you need to prepare in a different way, and the way is you need to change the emotion towards the exam. We have to create this kind of self-confidence. مش عايزين نخاف من الاكزام. We have to put in our mind we can do it in first time. ما هوش الامتحان المستحيل، بالعكس ده من اسهل الامتحانات اللي الواحد ممكن يعديها لو انت عرفتي او انت عرفت ازاي تعدي الامتحان. break the fear barrier. ما تخليش الكلام والخبرات بتاعت الناس السابقه اللي بتخوفك من الامتحان وتقول لك لا ده صعب، ده انت بتخش تلاقي يعني غيلان في الامتحان تخليك تخاف. No, it's not like this at all. ما تسمعش للكلام المحبط لان الكلام ما بيساعدش. دول الناس مش عايزين يساعدوك. وبرضه نحط في دماغنا it's not okay to fail. احنا دكاتره we never used to fail in any exam. بس for some reason الدكاتره المصريين اللي انا بشوفهم بيقولوا دي ثالث مره ليا ان شاء الله بعد 3 4 مرات هعدي. انا باخدها كده casually. It's not okay. It actually it makes you depressed. It knock your confidence down. احنا عايزين دايما نبقى متفوقين وبننجح على طول. وبعدين لو انت عندك ولد او بنت او انت عندك ولد او بنت وبعدين you're failing the exam يعني you look very bad يعني. فاحنا عندنا we have to manage برضه how we look in front of our family و kids وزوجتك قدام زوجتك قدام زوجك. يعني احنا متعودين ننجح دايما نبقى شاطرين، فليه في الامتحان ده we accept ان احنا نفيل؟ والا كده هيبقى ابننا هيقول بابا عمل امتحان مثلا 3 4 مرات he accept ان هو it's okay to fail. No, we shouldn't accept. Of course you may be unfortunate to fail for any reason. بس انا قصدي ايه؟ هي المايند سيت اللي عايزين نغيره. Build your confidence that you can pass from the first time. We need to work together مع بعضينا علشان to work و prepare smartly to the exam و not work very hard. زي ما قلت you have to do a different way before the exam. You practice every day. لازم تعمل Viva session every day if you can of course. بس it's mandatory. Practice Viva and don't shy to say I want to practice. لما احنا بنعرض على البلاتفورم اللي احنا بنعمله في التريننج ده بتاع ال FRCR for Egyptians وبنقول عايزين حد للفايفا ده، يعني لازم نتخانق على البوزيشن ده. Don't be shy. لازم تبراكتس عشان unless you are in the hot seat then you will not be able to experience. انت ممكن تكون قاعد بتتفرج من بعيد كده وتقول ده سهل وانا عارف اقول الكلام ده، بس actually when you start saying these words بالطريقه اللي احنا بنقول عليها وتشوفوا criticism you will never be able to build your experience unless you sit in the hot seat many times. And this is one of the ways I cracked the code. I've sat on hot seat many times. And when you practice الفايفا do it in English. Don't talk in Arabic at all عشان انت الباثويز والنيورونز في مخك وفي عقلك وفي السيستم بتاعك هيتعود ان هو يقول كلمه عربي وكلمه انجليزي. فتيجي في ساعه الامتحان انت متعود على كده طول السنه، تيجي في ساعه الامتحان تغير يبقى really you're not gonna get it. مش الكلمه مش هتلحقك. انت بتغير طريقه البرفورمانس بتاعك في الامتحان بس. How bad is this? يعني this is very wrong. Practice your Viva always in English 100% ولا كلمة عربي. Even if you're struggling. Even if you want to say sorry. Even أي حاجة خليها كلها English. النهاردة أنا كنت عايز أقول كلها English but this is my first يعني interaction with you guys فقلت يعني break the ice شوية Arabic وشوية English. My English pronunciation is not the best in the world but I'm trying to improve it every day. So كل مرة هتسمعوني هتلاقي إن أنا هحاول أحسن من نفسي وأقول لكم إزاي تعملوا زي ما أنا بعمل بالظبط. ما تبقاش في الميتينجز دي just fly on the wall قاعد كده من بعيد listening من غير ما تعمل حاجة. Sometimes it's a good place to be. إذا أنت تعبان جاي أو أنت تعبانة جاية من شغل وعندنا اللي بنعمله كل يوم متعبانين. Okay, it's good to listen. have it in the background بس نخلينا نفوكس وناخد حاجات من this lectures وpractice مع experienced colleagues. Don't go to someone who عنده knowledge كبيرة مثلا وعنده فرضا أستاذ أو مثلا دكتوراه وعنده experience كبيرة بس ما عملش ال FRCR. هو ممكن يديك معلومات أشعة كويسة بس you don't need this right now. all what you need معلومات أشعة كويسة من شخص بيحضر ال FRCR عشان ننجح من أول مرة. This is the way we need to change our practice. do mock exams في the same environment. لو أنت هتعمل mock exam اقعد على السيت ركز في الأشعة، تخيل ان انت في الاكزام ومارك يور سيلف على الحاجات اللي انت عملتها صح وحاجات عملتها غلط، او خلي حد يمارك يو. وهقول لك ازاي تعمل كده بعد شويه، لان انت لو عملتي البراكتس من غير ما تعملي ماركينج لنفسك يبقى واتس ذا اوتكم، انت مش عارفه اذا كنت عملتي كويس ولا لا.
فلازم تعرفي وتعرف اذا كنت عملت كويس ولا لا. من الحاجات اللي تساعد برضو كان make really big difference انك to consider doing clinical attachment. بدل ما تصرف الفلوس على 4 و5 امتحانات ونصها ضايع على الترافل والاكوموديشن والشوبينج والاكسبنسز، خليها تيجي dedicated 14 days او 7 days clinical attachment. I can help some of you doing this, not everyone of course، عشان كلها بتعتمد على الفيزا والحاجات دي. بس ليه بقول كده؟ ان انا كان في 3 4 قابلتهم في حياتي في انجلترا وكانوا بيجوا كذا مره للامتحان، فقلت لهم تعملوا اتاتشمنت، او واحد منهم طلب مني اتاتشمنت، وواحد جه قعد اسبوع، واحد جه قعد اسبوعين، واحد جه قعد شهر. ال3 أو ال4 اللي جم نجحوا بعد ما خدوا الاتاتشمنت، لانها made a huge difference في the way they approach. They were able to build up on it. Okay, so they got the experience and they built up on it. وبرضو زي ما قلنا invest in doing more FRCR2b training courses, at least 3، يعني minimum 3 courses, good courses، عشان دي بتخليك تتيون yourself. ولو انت عايز تيجي get exposure لليو كي في طرق تانية زي ما قلنا الاتاتشمنت، وزي ال FRCR2b courses ممكن تجيبها in person لو ممكن يبقى احسن، وفي اللي هي الفاست تراك التراساوند كورسز، كورس بتسجل عليه بيديك فيزا لمده 6 شهور فيخليك تيجي كذا مره لو عايز، بحيث ان انت تبقى have the exposure. طبعا ممكن تاخد الكورس وتعمل سكيلز لان بيدوا very good ultrasound training هنا، بس بيبقى حاجه جانبيه مش الاساسيه. record your voice when you are doing the Viva، وحاول ان انت تتكلم بطريقه ما تكونش boring. انا هديك دلوقتي مثال وانا بتكلم في حاجه هقولها in a boring way وحاجه in exciting way. مثلا اقول لك ايه، انا رحت المصيف وكان في هناك لعب على الشاطئ، وكان في العاب مائيه كويسه، وكان في الشط البحر كان جميل جدا وكان لونه ازرق وجميل وانا استمتعت بيه. فدي ساوندز بيت بورنج. انما قلت انا رحت المصيف السنه دي وقابلت اصحابي كتير وكنا بنقعد على البحر بنستمتع بالرياضات المائيه، وكان البحر شكله جميل مع الخضره اللي حواليه والرمله ف it makes it more fun. خد بالك ان الممتحن قاعد في الاوضه طول النهار، فهو بيجيت بورد، هو انسان زيه زيك، ما هوش ماشين. فانت make some entertainment to him، خليه يفتكرك بحاجه ان انت مش انسان بورينج. فحاول تخلي في انتونيشن، نعلي نوطي صوتنا شويه في الكلام، نعمل ستريس على حاجات، علشان دي هتساعد ان هو يركز معاك. لان هو انت ممكن يعني يلوز هيم وانت بتتكلم بصوت واطي ومونوتونس وهو مش سامعك، وتقول لك بتقول ايه وتصلح الكلام وتسمعه تاني، هتضيع الوقت الثمين بتاعك اللي انت ممكن تبني فيه درجات بان انت تقعد تصلح طريقة التون بتاعك. make sure that you describe everything clearly في الاكزامينيشن وتخلي الكلام واضح. وبعد ما تسجل صوتك وتسمعه، الخطوة التانية تعمل فيديو وتسمع وتشوف شكلك عامل ازاي. لازم وانت بتتكلم يبقى كل جسمك ووشك وشكلك بيعبر عن الكلام، ما يكونش بس الشفاف هي اللي بتطلع الكلام، علشان دي من طرق الكوميونيكيشن. if you're a good communicator then you deliver your message clearly والناس هتكونكت معاك اكتر. people في انجلترا ما بيحبوش الشخص اللي هو very polite او very helpful او very shy. غريبة طبعا انكم تسمعوا حاجة زي كده، بس احنا في متعودين في مصر مثلا بنخش اللجنة واحنا يعني مؤدبين جدا وراسنا في الارض وعايزين نبقى يعني the best، يعني يشوفونا ان احنا اكتر ناس محترمين. this is all sorry معلش it doesn't work here at all. لازم تخش انت دكتور radiologist، you're gonna be a consultant، you have to go confident في الروم وتتكلم clearly وتتكلم in a very clear voice، ما تبقاش very shy. ف this is something you have to develop on. Consider coaching which could really sometimes help you in the way you approach things. On the day of the exam be super confident. البس الحاجات اللي بتخليك confident. لو انت مثلا بتحب مثلا بارفان معين او انت بتحب حاجه معينه تحطيها to make you confident be confident. البس احسن ما عندك والحاجه اللي تخليك مرتاح فيها. ما تجيبش بدله جديده او حاجه ضيقه، او انت بتجيبي فستان جديد او بدله جديده عشان تخشي الامتحان، لان اي حاجه جديده في اليوم ده هتخليكي out of your comfort zone. الواحد يلبس حاجه بيحبها متعود عليها، اللون اللي بيفضله، جزمه تكون مريحاه، ما يلبسش حاجه تقيله في يوم حر عشان لو الواحد عرق هيبقى out of his confidence completely. be super confident, speak clearly. انا دلوقتي بتكلم بسرعه عشان عايز اديكم معلومات كتيره في نفس الوقت، بعض الكلمات هتسقط منكم بس you will get what I want to say. Smile when you go in the room and when you talk and every time you communicate with the examiner. A smile will get you everywhere, will open all closed door. Okay? Appreciate الفيلم لو فيلم جميل وحلو في حاجه معقوله،
appreciate it. لو مش عارف ازاي we will go through this in the future. don't get worried. كل الحاجات دي get يعني go through it. get surprised على الفيلم ازاي، يعني هقول لك ازاي. يعني طبعا مش مع السربرايز الواحد يعني يحط ايده على وشه، لا طبعا مش كده، بس هو surprise ان انت you show your surprise. I will show you how to do it in the way that gonna be accepted in the exam. don't be monotonous and boring. زي ما قلنا لما تتكلم بصوت واطي وما فيش مخارج للحروف وكل حاجة مش واضحة boring، الناس هتنام منك. No, you have to be loud. تطلع في حاجات وتنزل في حاجات. و I have to say البنات أحسن من الولاد في الحاجات دي، فالليديز عندهم better abilities in improving on this. فالرجالة خدوا بالكم عندكم هنا challenge، لازم إن إحنا إيه work on our way of presenting ourselves علشان خاطر إن إحنا نعمل كويس في الامتحان ده. طبعا أنا مش بقول طبعا هنبرزنت على الحاجات دي وننسى العلم. No, I'm saying دي اللي بتكمل، ودي الحاجات اللي ممكن تخليك تعدي من اول مره. لان خد بالك اللي بيمتحن ده انسان، فهو لو هو عمل كليك معاك وحصل كونكشن معاك، ممكن نص درجه اللي هي ما عدتكش دي هو يديها لك بس من ان انت كنت جود كوميونيكيتور، شايفك ان انت ممكن تكون زميل ليه في المستقبل، شايف ان انت شخصيه جديده، جبت له حاجه جديده، جيت للاوضه بتاع الامتحان بانرجي جديده. فتراي تو ديفلوب يور انرجي your charisma as you go into the room. don't sound like a machine وانت بتقول الحاجات. في بسمع بعض الناس بيقول نفس يعني كلام بيتكرر نفسه هو I'm presented with this radiograph، وبعدين يغير الدايركشن بتاع الكلام بتاعه ويقول حاجة تاني. don't be like a machine. okay. don't pretend to be a safe radiologist. كنت في ناس بتقول it's better to be an overcaller than undercaller. actually no, we don't want you to be over ولا under. we want to be you calling the right stuff in the right time. ودي حاجة برضو we will develop. okay. trying to pretend to be safe بتتفهم، لان هم اتعودوا على الناس اللي بتيجي من مصر وبتيجي من بعض الدول التانية وبيقولوا I'm concerned about كذا وهعمل كذا 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 وعشان to be safe، او مثلا هعرض كل حاجه للام دي تيز مثلا. this is completely wrong. you shouldn't be doing that. عشان الام دي تي ده انت كده بتعمل وبتابلود الام دي تي بحالات مش لازم تروح عنده، فانت كده you're not helping the system. بيقول لك ده ايه الشخص اللي كل حاجه بيبعتها للام دي تي ده؟ يبقى لو وراك 10 حالات بعتهم كلهم للام دي تي، امال انت دورك ايه في الراديولوجي؟ بي كيرفول في الحته دي. it's good to be safe to follow the system، بس ما تسبقش كل حاجه بنفس البراش. ودي شفتها كذا مره وانا كنت بسمع للناس كده في الباك جراوند في الفايفا على البلاتفورم ده. ودايما have a performer in your mind، تشيك ليست في دماغك وفي دماغك علشان تروحي through the checklist عشان ما تنسيش حاجه. عشان if you're struggling this will be the thing which can get you out. عشان while you're saying the checklist you're buying time in the exam to go through the areas. Two useful things I found myself to improve my English كان English with Lucy. بتتكلم على طريقة الكلام وبتتكلم بطريقة كلام الإنجليز، وبتقف عند وقفات معينة وبتطور في الكلام وبتختصر الكلام وبتشرحه هي في كلامها كويس جدا جدا. فده هيساعد جدا إن أنت to improve. If you wanna see her see it's up to you. في ناس بتحبها ناس ما بتحبهاش. I just follow her because I get benefit out of her يعني. The Audible is another website برضو حاجة أنا استخدمتها عشان to improve my English. ده الكتب المسموعة اوديو بوكس. انا بحب القرايه مثلا بس ما عنديش وقت اقعد اقرا، فانا بسمع الاوديبل اوديو بوكس وانا رايح الشغل وجاي من الشغل ورايح اشوف حالات مهمه مش حالات مهمه. احيانا بسمع ميوزك طبعا عشان مش كل شغل بس احيانا ببقى عايز يعني اجيت سمثينج كتاب معين عايز اقراه واخلصه بسمعه رايح جاي لغايه ما اخلصه، بعد كده بقى اسمع ميوزك ولا حاجه. I have created اليوتيوب شانل دي احط عليها كل المحاضرات بحيث ان انتوا ترجعوا لها دايما، عشان انا بؤمن ان المحاضرات اللي مديها لكم هنا it adds value بعد ما تسمعها مره واثنين وثلاثه مش بس مره واحده. فحاول تخش وتشوف اليوتيوب المحاضرات دي مرة واثنين وثلاثة. ممكن تخليها أسرع شوية لو عايز أو أنت عايزة أو بتحب تسمعوا الحاجات بكلام أسرع، بس أنا قصدي إيه من مرة واحدة مش هينفع، لازم تسمع المحاضرات دي مرة واثنين وثلاثة عشان تركز في دماغك. دلوقتي عايزين نعمل أكشن بلان بعد الكلام ده كله. Now we have to all set our mind to pass from the first time. وهنقول لنفسنا كل يوم إن احنا هنعدي من أول مرة في الامتحان. تاني يوم الصبح نعمل بلان لكل يوم او كل every other day ان احنا practice Viva every day. اعمل التغييرات اللي انت بتعملها، بس اكتب الحاجات اللي بتعملها ايه عشان يبقى عندك تراك ريكورد بتعمل ايه واذا كان في تحسن ولا لا. سجل الحاجات دي، ما احنا محدش هيراقبك. سجل الحاجات دي وشوف ايه الويكنس بوينت اللي انت لازم تشتغل عليها او انت تشتغلي عليها علشان خاطر تعدي من الامتحان ده من اول مره. ما تاجلوش اي خطوه من الخطوات دي. في ناس بتقول طب دلوقتي الدنيا اجلت واحنا ريلاكس وبعد ما فيش حاجه بنعملها دلوقتي ويعني فضلنا سنه.
it takes you a year to prepare. فما تأجلش. لو انت أجلت التغييرات والاكشن بلان دي لغاية ما يجيلك ميعاد للامتحان، يبقى انت left it too late ومش هنستفيد، وهتبقى زي الناس التانية اللي بتعدي بعد 3 ورابع وخمس وثامن مرة. احنا مش عايزين حد منكم يعمل كده، احنا عايزين كلكم ان شاء الله تعدوا من اول مرة فول ستوب، واحنا هنجايد يو لكده. بس you have to follow. If you don't follow the advice then you will only blame yourself. Follow the advice. ما تأجلوش حاجة، ابدأوا من دلوقتي، من النهاردة. ما تبقوش زي في كلمة بالانجليزي don't be a window opener be a door knocker. لو انت فاتح الشباك بس، او انت فاتح الشباك مستني تشوفي حاجة كويسة او كورس كويسة او طريق تنزلي فيه وتشوفيه، هتستني كتير قوي في الشباك. انما be a door knocker، روح وخبط الابواب. لو انت سمعت عن مثلا دكتور زميلكم مثلا فرضا من اللي نجحوا في FRCR ودلوقتي عايش في مصر، اعمل كوميونيكيشن معاه، اتصلي بيه قولي له عايزك احضر معاك ساعة او نص ساعة، عايزك تعمل لي فايفا مرة، عايزك ابقى معاكم في الريبورتنج سيشن في مده ساعه او 2. طبعا ما تقولوش طول النهار عشان الناس طبعا هتقول لك لا، عشان يعني هم هيزهقوا طبعا وتبقى بردن عليهم. ساعه ساعتين في اليوم لو مكان قريب منك هيبقى طبعا اسهل وارخص واسرع من ان انت تيجي انجلترا. ف this is another way of you exploring other options to get a Viva preparation و practice في مصر وانت قاعدين هناك. Practice English for the exam every day. حاول كل يوم تتكلم انجليزي مع شخص، تسمع حاجه انجليزي زي ما قلنا، اسمع انجليزي كل يوم، ده هيحسن لك طريقه الكلام. وكانت حاجه اتعلمتها من انجلش ودوسي ان انت لو سمعت الكتاب وقريته في نفس الوقت ده هيحسن البرونانسيشن بتاعك، لان انت هيحصل عندك نيورونز كونكشن في البرين ان كل الكلمه اي كلمه دي بتنطق بالطريقه دي، ولازم تعيد الكلام وراهم. موضوع متعب طبعا، مش سهل، بس it's a way to build your English if you want to build your English. يا ريت كل الحاجات اللي قلتها لكم دي تكون يعني عملت لايت بالب مومنت في دماغكم وشجعتكم ان انتوا تمشوا في الطريق بالطريقه اللي احنا هنوصفها لكم، وما تكونش اثقلت عليكم بالحاجات دي، وانكم دلوقتي كلكم اكسايتد وعارفين هتعملوا ايه وهتبداوا ان شاء الله بعد المحاضره دي تجهزوا في الامتحان وبالطريقه اللي احنا قلنا عليها. يا ريت ما يكونش في حد حاسس ان هو بيقول ماشي اوكي بس انا مش عارف اعمل ايه. لو انت حاسس بكده او انت حاسه بكده احنا موجودين نساعد. ف يعني تفاعلوا في الكومنت بوكس عشان نعرف الاسئله اللي انتوا عاوزينها، تفاعلوا في الشات بوكس عشان خاطر في الكومنت بوكس هنا عشان خاطر كل الاسئله اللي بتجيلنا كلها بيديني افكار نعمل لكم محاضره جديده تادريس يور كونسيرن. اذا ما قلتوش ايه اللي عندكم وايه اللي انتوا عايزينه انا مش هقدر اعرفه، انا بديكم اللي انا متوقع انكم تكونوا عايزينه، بس الدنيا بتختلف من يوم للتاني ومن شخص للتاني. فيا ريت كلكم من النهارده تكونوا حاسين كده excited. At least there is a way and there's possibility that we can help you to go on and pass the FR examination Viva ان شاء الله من first time. شكرا جزيلا. ما تنسوش طبعا to subscribe في الشانل وتسيبوا comments علشان خاطر ده اللي هيساعدني ان انا اساعدكم واساعد غيركم في ان احنا نباس ال FRCR examination. And thank you.